परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेंकटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्युदम्पति जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमते स्वयं। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रयम्। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तये पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णुवे सर्वजिष्णुवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपभ्रमितवेदाय नमो व्यासाय विष्णुवे। मुनिं स्निग्धाम्बुदा भासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचन शम्भुः भगवान् बादरायणः। कृष्णं कमलवत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मीशाय नमो वेदान्तवेदिने। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महते। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः। यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुर्ययन्महिमाश्रयाणि। कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रायेन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पाराशर्यवचः सरोजमलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं मणिगदा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जनयत्पदैरहरः पेपीयमानमुदा भूयात् भारतमङ्गजं कलिमलप्रध्वंसिन श्रीयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतं द्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि। भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमैषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशाध्याये दशमश्लोकः। अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। ಅದರ ಮೂಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಪುಟ 1579. ಅಥೈವಂ ವಿಧಸ್ಮೃತ್ಯಭ್ಯಾಸೇಪಿ ಅಸಮರ್ಥೋಸಿ ಮತ್ಕರ್ಮ ಪರಮೋ ಭವ ಮದೀಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಣ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಃ ಉದ್ಯಾನ ಕರಣ ಪ್ರದೀಪಾರೋಹಣ ಮಾರ್ಜನ ಅಭ್ಯುಕ್ಷಣೋಪಲೇಪನ ಪುಷ್ಪಾಹರಣ ಪೂಜಾ ಪ್ರವರ್ತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಸ್ತುತಿ ನಮಸ್ಕಾರಾದಾನಿ
ತಾನ್ಯತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ ಚರಃ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ ಮದರ್ಥ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್ನಪಿ ಅಚಿರಾದಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಪೂರ್ವಿಕಾಂ ಮಯಿ ಸ್ಥಿರಾಂ ಚಿತ್ತ ಸ್ಥಿತಿಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಅವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೊದಲು 9ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅಥ ಚಿತ್ತಂ ಸಮಾಧಾತು ನ ಶಕ್ನೋಷಿ ಮೈಸ್ಥಿರಂ, ಒಂದನ್ನೇ ಆಗದಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ. ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗೇನ ತಥೋ ಮಾಂ ಇಚ್ಛಾಪ್ತುಂ ಧನಂಜಯ ಅಂತ. ಮನ್ಮನ ಭವ ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆದತ್ಸ್ವ ಮಯಿ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಯ್ಯೇವ ಅಥವಾ ಊರ್ಧ್ವಂನ ಸಂಶಯ, ನನ್ನನ್ನು ಪಡಿತೀಯ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಚಿತ್ತ ಚಾಂತಲ್ಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೈಲ ಧಾರೆಯಂತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅಂತ. ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟವಾದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸೇಪಿ ಅಸಮರ್ಥೋಸಿ ಮತ್ ಕರ್ಮ ಪರಮೋ ಭವ. ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸಜೆಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾರಿಗ್ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾಗಿ. ಚೈಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರಂ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ಬೆನ್ನು ಕತ್ತು ಸೊಂಟ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಮತಟ್ಟಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ, ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗದಿದ್ರೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ ಕರ್ಮ ಪರಮೋ ಭವ ಮದರ್ಥಮಪಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ಸ್ಯತಿ. ಇದರಿಂದನೂ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನಿರೋಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಏನೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮತಃ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ತ ಶಾಂತಿಯನ್ನ, ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಥ ಶಬ್ದ ಅನುಷಂಗ ಉಂಟೆಂದು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಅಥ ಏವಂ ವಿಧಸ್ಮೃತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸೇಪಿ ಅಸಮರ್ಥೋಸಿ. ಅಥೈವಂ ವಿಧಸ್ಮೃತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸೇಪಿ ಅಸಮರ್ಥೋಸಿ. ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಾದಿ ಯೋಗಗಳ ಸ್ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪವಾದ ಉಪಾಸನೆಗೂ ಕೂಡ ಅಸಮರ್ಥನು ನಾನು ಅಂತ ಎಂದೇನಾದ್ರೂ ನೀನ್ ಹೇಳಿಯೋ ಅದಕ್ಕೂ ಉಪಾಯ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನನಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರಥಮತಃ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸುಕೃತದ ಫಲವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗವೋ ತನ್ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥತೆಯು ಉಂಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಈ ಕರ್ಮ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಎನ್ನುವುದು ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅದು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ ಕರ್ಮ ಪರಮೋ ಭವ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಕರ್ಮಗಳೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾಗು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗುವ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅಂತ. ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನಾಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ. ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಪರಮ ಆಪ್ತನಾದವನು ಭಗವಂತ.
ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲಸಗಳು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಚಿತ್ತದ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನೋ ಯಾರಿಗೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಗನಿಗೋ ಮಗಳಿಗೋ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೋ ಅವ್ರಿಗೋ ಇವ್ರಿಗೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅವರು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅವರ ಆಟನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿರಾಸೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಗನಿಗೋ ಪತಿಗೋ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಎಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪುರುಷನಾಗಿ ಪತ್ನಿಗೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೋ ಸಂಸಾರಕ್ಕೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅದು ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ ಕರ್ಮ ಪರಮೋ ಭವಾನ್, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಯದ್ಯದ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲಂ ಹೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ತವ ಆರಾಧನಂ. ನಾವು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಏನೇ ಮಾಡಿದೋ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಈ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸು ಕಾಮಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ಏನು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಉದ್ವೇಗಗಳಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಸಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಕರ್ಮಗಳೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾಗು. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮದೀಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಕರನಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಸೋದು, ಉದ್ಯಾನಕರಣ, ದೇವರಿಗೆ ಹೂವು ತುಳಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸೋದು. ಈಗ ತೊಂಡರಡಿ ಪುಡಿ ಆಳ್ವಾರ್, ವಿಪ್ರ ನಾರಾಯಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂ ತೋಟ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ಹೂವನ್ನ ಮಾಡಿ ದಿವಸ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಿವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಆನಂದ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಗಲ್ಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಮಣ್ಣು ಇದನ್ನ ಬಿಳಿ ಹಚ್ಚಿರೋದು, ಇವರು ಆ ಸನಿಗೆ ಗುದ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು. ಅವನ ಹುಡುಗ ಬಂದು, ನೀನ್ ಯಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ ಕೆಲ್ಸದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಪತ್ನಿ ಗರ್ಭಿಣಿ, ಅವಳನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬಾ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಳ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇವಳು ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ, ಆದ್ರೂ ಪತಿ ಆದೇಶ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ನಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂದ. ಅವನು ಬೇಡಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಬಲವಂತ ಕೊಡಿಮ್ಮ, ಏನಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೊದಲಿಗಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಡಿಗೆನೆ ಇದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ. ಯಾರವನು ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಸರಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಕೋಪ ಬಂತು ಅನಂತಾಳ್ವಾನ್ಗೆ. ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದು ಗುದ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬಿಸಿದ್ರು, ಅವನ್ ಗಲ್ಲು ಕುಡಿತದು, ರಕ್ತ ಬಂತು. ಅವನು ಓಡೋದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥನ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವ್ರ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಅಂತೂ ಪುಷ್ಪ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ. ಈ ಹೆಳವನಗಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮನ ಕತೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವಳು ಅಷ್ಟೇ, ಆ ರಂಗನಾಥನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಹೆಳವನಗಟ್ಟೆ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ್ ಹತ್ರ ಬರೋದು. ಬೆಳಗಾಗಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸೀದಾ ಮನೆಯದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತು ಗುಡಿಸಿ ನೀರ್ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಚಿಮುಕ್ಸಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳ ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಮನೆ ಗೃಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅನ್ನೋದು
ಈಗ ಪುರುಷನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಉದ್ಯೋಗಂ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತಿದ್ಯೋ ಹಾಗೆ ಗೃಹಿಣಿ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಬೆಳಗಾಗಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಇವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು. ಅದು ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಆಲಯ, ನಾವಿರೋದೇ ಮನೆ, ಅದು ಭಗವಂತಂದು. ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಸಮಾಧಾನ, ಚಿತ್ತ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತುಳಸಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಏರ್ಪಡಿಸೋದು, ಪ್ರದೀಪಾರೋಪಣ, ಭಗವತ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಡುವಂತಹದ್ದು. ನಂದಾ ಬೆಳಕ್ ಅಂತ, ನಂದದ ದೀಪ ಅದು ಸದಾ ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಡಿಗೆ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಇದರದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚೈನ್ ನಿಂದ ನೇತಾಕಿರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿರೋದು. ಒಂದ್ಸಲಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ 3-4 ದಿವಸ ತನಕನೂ ಅದು ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. 24 hours ಸದಾ ಆ ದೀಪ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂದಾ ದೀಪ, ನಂದದ ದೀಪ ಅದು. ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಆಲದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಇದುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವಾಗ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ. ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅದು ಒಂದ್ ಜಾಬ್. ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ. ಅವಳೇ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸುಖ ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶುರು. ಸೊಂಟ ನೋವು, ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು ಎಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷರು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅವ್ರವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿ ತಟ್ಟೆ ಲೋಟ ತೊಳೆದಿಟ್ರಾಗಲ್ವೇ, ಅದು ಕೆಲಸದವ್ಳು ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಊಟ ಮಾಡೋಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೈ ಒಣಗಬಾರದು. ಊಟ ಮಾಡಿ ತಟ್ಟೆನ ತಾವೇ ಹೋಗಿ ತೊಳೆದು ಇಡುವಂತದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗುತ್ತದು? ಇವೆಲ್ಲ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಏನ್ ಇದರಿಂದ ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದ್ಲು ಕೆಲಸದವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಳು ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಧನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಗೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಪುಷ್ಪಹರಣ, ತೋಟದಿಂದ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಕುಯ್ದು ತರುವಂತಹದ್ದು. ಉಪಾದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಿದ್ದು ಪಂಚ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಗಮನ, ಉಪಾದಾನ, ಇಜ್ಜ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು. ಸಂಭಾರ, ಸಂಭೃತ್ಯ, ಅವರು ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಜ್ಜಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪೂಜಾ ಪ್ರವರ್ತನ, ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು, ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾವ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ತೀರ್ಥವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಬರೀ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದ್ದು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು? ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹರಿರ್ ಹರದಿ ಪಾಪಾನಿ ದುಷ್ಟಚಿತ್ತ ಇರಪಿಸ್ಪತಃ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಕದಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ವಿನಶ್ಯತೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಸ್ಮರಣೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ತೆ? ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಅದು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪಾಂತದವರೆಗೂ ಅನುಭವಿಸಿ ಮುಗಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಕರ್ಮವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ಪೂರ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಏನೋ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು. ಏನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ತೀರ್ಬೇಕು. ಸರಿ, 2 ಜನ್ಮನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅನಾದಿ, ಅನಾದಿಯಾದದ್ದು, ಅನಂತ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಂತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಚಿತ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಆಗಾಮಿ
ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ, ಅದು ಲೆಕ್ಕವೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ನಾಮಸ್ಮರಣಾತ್ ಅನ್ಯೋಪಾಯಂ ನಹಿ ಪಶ್ಯಾಮೋ ಭವತರಣೆ ರಾಮ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ತವ ನಾಮ ವದಾಮಿ ಸದಾ ನೃಹರೆ. ನರಹರಿ, ಸದಾ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ರಾಮ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಅಂತ. ನಾಮಸ್ಮರಣಾತ್ ಅನ್ಯೋಪಾಯಂ ನಹಿ ಪಶ್ಯಾಮೋ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಗತಿರನ್ಯತ ಅಂತ ಕಲಿ ಸಂತರಣೋಪನಿಷತ್ ಅಂತಿದೆ. 108 ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳು ನೀವು ವಾಜಪೇಯಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಲಪೈತೃಕಂ ಅದು ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಪಿತೃಕರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೋ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಂದು ಇಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೇನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕೂಡ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಕ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭ, ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಗೋಪಿಯರು ಮಾಡದಂತೆ. ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. 84 ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ. ಸಾ ಪ್ರೇಮ ರೂಪ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ, ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀವು ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಯಾವುದು ಬರೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವುದಂತ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯದ್ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲಂ. ಹೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ತವ ಆರಾಧನಂ, ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಬಾಳೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವನ್ ಮಯವಾಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಇವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥವಾದದ್ದು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ, ಮನಸ್ಸು ಕಾಮಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಹಿಗ್ಗೋಲ್ಲ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಕುಗ್ಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡ್ಸೋಣ ಅವನು. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವೃದ್ಧರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಗೃಹಿಣಿಯರು ಏನೋ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೋ ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಅಮ್ಮ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನನಗದೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ, ಆ ಪ್ರಾಬುದ್ಧತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗಳಿಗಿದೆಯೋ? ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏನು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಗ್ರವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಗ್ರತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗ್ಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಕರ್ಮನೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಕೇವಲ ಗೃಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಯೇ ಎಂತೆಂತ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದವರಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಿದು. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ, ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ, ಪುರುಷ ಧರ್ಮ, ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ, ಗೃಹಿಣಿ ಧರ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಅವನ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಕನ್ಯಾ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಏನೇನೋ, ಅವಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ್ದು ಅನ್ವಯ ಎಲ್ಲ. ಹೀಗೆ
ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ಮಾರ್ಜನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಗುಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರು. ಅಭ್ಯಕ್ಷಣ ಪುಣ್ಯ ಜಲದಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸೋದು. ಉಪಲೇಪನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಾರಿಸೋದು. ಸಗಣಿ ತಂದು ಗೋಮಯದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತಾ. ಸ್ಮೃತಿಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಮಯ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಗೋಮಯ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ವೆಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಗಲೀಜ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಗೊತ್ತಾ. ಸಗಣಿ ಅಯ್ಯೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾರು ತರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ಒಣಗಿದ್ ಬೆರಣಿ ಚೂರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಅಮೆಝಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಕ್ಸ್, ಕೌಡಂಗ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಗಣಿ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂಚೂರು ತಗೊಂಡು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೋ, ಶುದ್ಧಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀಳುವುದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ತೊಳೆದಿಟ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಸಗಣಿಯಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಬರೀ ತೊಳೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಸುಣ್ಣದಿಂದ ತುಳಿಬೇಕು. ಹಿತ್ತಾಳೆ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳಾದ್ರೆ ಹುಡಿಯಿಂದ ತುಳಿಬೇಕು. ಕಬ್ಬಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳಾದ್ರೆ ಸಗಣಿ ಚೂರಿಂದ, ಮುಟ್ಟೆ ಚೂರು, ಅದರಿಂದ ಶುದ್ಧಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಹೀನ ಅಲ್ಲ. ಬರೀ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸಾತ್ವಿಕತೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲದವರು ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಳ್ಳೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು. ಕಾಲ್ ತೊಳೆದೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಕ್ ಮೊದ್ಲು ಸ್ನಾನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಲ್ ತೊಳಿತಾರೆ, ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು. ಹಿಂದಿನವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗಿನವ್ರು ಬಿಸಿ. ಏನ್ ಬಿಸಿ, ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೀರಿಯಲ್ಲು, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋದು ಅಂತ. ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಆನ್ನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಶುದ್ಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ. ಶುದ್ಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇದು ಏನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್, ಸೋಪುಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೈ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಇದರಿಂದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಹಸ್ರನಾಮನ ಪಠಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಷ್ಟೋತ್ತರ, ಭಗವಂತನ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು, ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ನರಸಿಂಹ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ವೆಂಕಟೇಶ, ಆಂಜನೇಯ ಎಲ್ಲ ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳು ಒಂದು 22 ಇದೆ, ಗೊತ್ತೇನೋ. ಒಂದಲ್ಲ, ಕೇಳಿರೋದು ಬರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ವರಾಹ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ಪರಶುರಾಮ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಗೋಪಾಲ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತದ ಸಾರ. ಅದು ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದೆ ನಾಮಾನಿ ಅಂತಾರೆ, 2ನೇ ಸ್ಕಂದದ್ದಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ 3 ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 3 ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಹೇಳುದು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಅದ್ಯಾಕೆ 3 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ವನಮಾಲಿ ಗದೀಶಾಂಗಿ 3 ಸಲ ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾತಃ ಸವನ, ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನ, ಸಾಯಂ ಸವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸಮಯನೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫ್ರೀ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುವಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ದೇಶಿಕ ಪ್ರಬಂಧ, ದೇಶಿಕ ಸ್ತೋತ್ರ, ವಾಸಿತ್ತುಂ ಪೋಷಿತ್ತುಂ ಪೋಕಿನೇನ್ ಪೋದು. ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಯಾವುದೋ ಮಾತುಕತೆನೋ ಯಾವುದೋ ಟಿವಿನೇ ನೋಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬೇಕು. ನೋಡೋದು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ.
ತಿರುಪತಿ ಚಾನಲ್ SBBS ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು, ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಇದೆ, ನೀರಾಜನ ನಾದ ನೀರಾಜನಂ ಇದೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು, ತಿರುಮಲೆನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದು, ಗೋವಿಂದರಾಜನ ನಡೆಯೋದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದ, ಸಂಗೀತ, ಆಮೇಲೆ ನಾದಸ್ವರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ. ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು? ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ತುತಿಸೋದು. ನಮಸ್ಕಾರಾದೀನಿ, ನಮಸ್ಕಾರವೇ ಮೊದಲಾದವನ್ನ ತಾನಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ, ಇಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನೇ ಆದ್ರೂ ಮನಃಪೂರ್ವಂ ಸಮಾಚರೇತಿ, ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇನೆ, 3-4 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದು? ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದು ಹೇಗೆ? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಬೇಗ ವ್ಯಗ್ರವಾಗೋದು, ಕೋಪವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಕೋಪನೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತದ್ದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನಿದ್ ಬಿಡೋದು. ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಹಿಂಗೇನೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ. ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೋಪವನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡೋದಾದ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ನಡೆಸು. ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಃಪೂರ್ವಂ ಸಮಾಚರೇತಿ. ದೃಷ್ಟಿಪೂತಂ ನ್ಯಸೇತ್ಪಾದಂ, ವಸ್ತ್ರಪೂತಂ ಪಿಬೇಜ್ಜಲಂ, ಸತ್ಯಪೂತಾಂ ವದೇತ್ವಾಣಿಂ, ಮನಃಪೂರ್ವಂ ಸಮಾಚಾರ. ಮಾತು ಆಡಿದ್ರು ಹೋಯ್ತು, ಮುತ್ತು ಮಡೆದ್ರು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಆದಷ್ಟು ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಡುವಂತ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಏನೋ ಗೆಲ್ಬೇಕು. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಅಹುದು ಅಹುದು ಎನ್ನಬೇಕು. ಪ್ರಿಯವಾಕ್ಯ ಪ್ರದಾನೇನ ಸರ್ವೇ ತುಷ್ಯಂತಿ ಜಂತವಃ, ತಸ್ಮಾತ್ ತದೇವ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ವಚನೆ ದರಿದ್ರತ. ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಉಂಟೆ? ಸೊಲ್ಲಲಾಂ ಪೋರು ಒಂದ್ ನಾಮಮೆಲ್ಲಾಂ ಸೊಲ್ಲಿನೇ ಅನ್ನಂದ್ರು ಅವರು. ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಯ್ತೋ ಗಂಟ್ಲು ಗೊರಗರ ಅನ್ನತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ ಆಗವಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ. ಅಪ್ಪೋದಿಕ್ಕಿ ಇಪ್ಪೋದೆ ಸೊಲ್ಲಿ ಬೈತೇನ್. ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು? ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ, ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅವನು ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ. ಆಚರಿಸು. ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಶವಾಗಿ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಲ್ಲೇ ಸಕ್ತವಾಗಿದ್ದ, ವಾಸನಾ ಬಲದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಾದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗವೂ ಉಂಟಾಗಿ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನವೂ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟಿಗೆ ಮುಗೀತು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆನ್ನೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನೋ ಪ್ರೀತಿ. ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೇನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತನವನು. ದದಾಮಿ ಆತ್ಮಯೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು.
ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನೇ ಕುರಿತು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವ ದೇವರಿಗೂ ಇಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಅರ್ಚನೆಗಳು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ ಏರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಎಸಗಲು ಅನೇಕರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಾರದು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇದು ಅದು ಇದು ನಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ದೇವತಾ ಅರ್ಚನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಠಡಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಫ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಗೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇನೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್, ಅಲ್ಲಿ AC ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇನೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಘಾಟು ಅಂತ ಬಾಗಿಲು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆ ಭಗವಂತ, ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ? ಒಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲೋ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಗಟು ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇಚನೆ ಇದೆ, ಅಭಿಷೇಕ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ಒಂದು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದು ಕುತರ್ಕಗಳು ಬೇರೆ. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜಾಗ ಯಾವುದು? ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಬೇಕಾ ಇದು? ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗೃಹದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕದು. ಆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚೋಟು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎತ್ತರ ಎದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಅಂತದ್ದು. ಒಂದು ಗೇಣಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿದೆ, ಆಗಮಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜನನ ಶೌಚ ಮರಣ ಶೌಚ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಕ್ಷೇಮ ಕೂಡ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಲಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ತೀರ್ಥ ತಗೋಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಅವಿಭಕ್ತ, ಇದು 10 ಜನ 12 15 ಜನ, ಇವ್ರು ಯಾರ ಒಬ್ರು ಆಗ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರೂ ಸಿದ್ಧ ಶಾತುಮರೆ ಟೈಮ್ಗೆ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೀರ್ಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶಟಾರಿ ಹಿಂದೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ತೀರ್ಥಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಆ ಶಾತುಮರೆದು ಆ ಮಂಗಳ ಸರ್ವ ದೇಶಾಕಲೆ ಎಲ್ರು ಹೇಳೋದು, ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ರು ಕೂಡ. ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ ದಿವ್ಸ ಭಜನೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನೀವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕುರ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಾಧನೆ ತೀರ್ಥ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಆಗಿದೆ, ತೀರ್ಥ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯೋ? ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ. ಹೋಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಕಾಳು ಮತ್ತೊಂದೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೋ ತಿಂತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು. ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಇವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅವರು. ಅದೊಂದು ಹೋಟ್ಲದು ಮನೆ ಅನ್ನೋದು. ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕೆ. ಆಚರಣೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದೇವತಾರ್ಚನೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಠಡಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋಣ. ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ದಿವ್ಸಾಲು? ಬಾತ್ ಟಬ್ಬು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು. ದೇವ್ರ ಕೋಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂದನವನಕರಣ, ಸಮ್ಮಾರ್ಜನ, ಪುಷ್ಪಾಹರಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ತನ್ನಿಂದ ಅರ್ಚನೀಯ ದೇವರಿಗೂ ಸಹ ನಡೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಧು ಸಮಾಗಮ ದೊರೆಯೋದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಾತ್ಮೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಭಾಗವತರು, ತದೀಯರು,
ಅವರ ಸಮಾಗಮ, ಸತ್ಸಂಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತೊಂದು. ಮೋದಿ ಏನ್ ಮಾಡದ, ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಟ್ರಂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡದ್ನೋ, ಅವನ್ ಮಾಡದ್ನೋ, ಇವರು ಅದ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕು, ಬಂದಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಅಪಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವದೇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಅಪಚಾರ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಟಿವಿ ನೋಡಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಈಗ ಅಂಟುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಗಚ್ಚಾಂಗ್ರಿ ಯುಗ್ಮಾಲಯಂ ಜಿಗ್ರಗ್ರಾಣ ಮುಕುಂದ ಪಾದ ತುಳಸೀಂ ಮೂರ್ತನ್ನ ಮಾಧೋಕ್ಷಜಂ ಮತ್ಕರ್ಮ ಪರಮೋಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮತ್ಕರ್ಮ ಪರತ್ವವೇ ಸ್ವರೂಪ. ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಅವ್ರ ಸ್ವರೂಪ. ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಕರ್ಮ ಪರತ್ವ ಸರ್ವತೈವ ಕೂಡುದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯೋತಿತ. ಯಾರಿಗೋ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗುರುವಾರ ಉಪವಾಸ ರಾಘವೇಂದ್ರನ್ಗೆ, ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಶನಿದೇವರಿಗೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂಗೆ. ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರನ್ನು ನಾವು ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ, ಅದು ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ. ಆ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣಂದು ಯಾವುದೇ ರೂಪನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ಸ್ಯ, ಕುರ್ಮ, ವರಹ, ನರಸಿಂಹ, ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ವೆಂಕಟೇಶ, ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆನೋ ಅದು. ಶರಣಾಗತಿಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಈ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ, ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನವು ಸಾಧು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವ ಪಕ್ಷವನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ರವರೇ ಅಂತಹ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನ ನಮಾಂ ದುಷ್ಕೃತಿ ನೋ ಮೌಢಾಹ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ನರಾಧಮಾಹ, ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 7:15ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಯಜಂತಿ ಅವಿಧಿ ಪೂರಕಂ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ವೋ, ದುಷ್ಕೃತಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯದವರು ಅಂತ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ರವರು. ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋ, ನನ್ನದೇ ವಿಭೂತಿಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದೆ. ಪಾತಿವೃತ್ಯ ಹೀಗೆ, ಪತ್ನಿ ಪಾತಿವೃತ್ಯ ಹೇಗೋ ಆ ರೀತಿ ಇದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ವ್ರತವೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಅಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತವತ್ತು ಫಲಂ ದೇಶಾಂ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಫಲಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು, ಅಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮದ್ಭಕ್ತ ಯಾಂತಿ ಮಾಮಪಿ ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುವರಾದ್ರೂ ಮಹತ್ತಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಎಂದಿಗಿದ್ರೂ ಹೊಂದದಕ್ಕವರು ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮತ್ಕರ್ಮ ಪರತ್ವದ ಸುಕೃತವು ಈತನಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ, ನ ಸಂಶಯ. ಮುಂದೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಏನಿತ್ತು? ಮದರ್ಥಮಪಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್ ಸಿದ್ಧಿಂ ಅವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ. ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ ಮದರ್ಥಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್ನಪಿ, ಇಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ನನಗಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ನಾನಾ ವಿಧ ಆರಾಧನಾ ರೂಪವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಚಿರಾತ್ ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಮೈ ಸ್ಥಿರಾಂ ಚಿತ್ತಸ್ಥಿತಿಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ, ಉಪಾಸನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಏಕಾಂತವಾದ ಚಿತ್ತಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿರವಾದ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ, ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪಂ ಸಿದ್ಧಿಂ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ
ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಶಬ್ದವು ಮೋಕ್ಷವಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾವ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಅವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಹೊಂದುತ್ತೀಯ. ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಸುಪ್ರೀತನಾಗಿ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಮತ್ ಕರ್ಮ ಪರಮಃ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ ಮದರ್ಥಂ ಎಂದು ರಾಮಾನುಜರು ಬರೆದ್ರು ಮಾತು. ಉಪಾಸನದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕಾಗಿ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಬೇಕಾಗಿ, ಅದೂ ಕಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸಾಧನ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀನು ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅಚಿರಾತ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗ ಇದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್ ಸಿದ್ಧಿಂ ಅವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಎಂದು ಒಡನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾವೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನವೋ, ಏನು ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಡೆಯ ಅನುವಾಕ ತಸ್ಯೈವಂ ವಿದುಷೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಯಜಮಾನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪತ್ನಿ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತಯ್ಯ ತತ್ಪುರುಷೋದರ್ಪಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ನಾನು ಏನ್ ಓಡಾಡ್ತೀನೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿನಗೆ, ನಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ, ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಚನೆ. ಏನೇನು ಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇನೆ. ಅದು ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ. ಕಡೆಗೆ ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ. ನಾರಾಯಣ ಸಾಯುಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ. ಸಾಯುಜ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಅವನೊಡನೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್ ಸಿದ್ಧಿಂ ಅವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೊದಲೇ ಭವಾಮಿ ನಚಿರಾತ್ ಪಾರ್ಥ ಎಂದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ವ್ಯಕ್ತವಾದದ್ದು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ, ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನಗಳು, ಯೋಗದ ಆರಂಭ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಪೂರ್ವಿಕ ಮಯಿ ಸ್ಥಿರಾಂ ಚಿತ್ತ ಸ್ಥಿತಿಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳೇನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಬರೀ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರುವುದಲ್ಲ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಅವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದನ್ನ ಅವರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಬಹು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಸ್ಮೃತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಚಂಚಲತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಅದು ದೊರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಕುರ್ವನ್ನಪಿ ಎಂದು ಇರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಜ ರೂಪವಾದ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯದ ಅವಶ್ಯಕವೂ ಉಂಟು. ಇವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಎಂದು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಪೂರ್ವಿಕ ಮಯಿ ಸ್ಥಿರಾಂ ಸ್ಥಿತಿಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅನನ್ಯ ಚೇತಸರಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಧ್ಯಾಯಂತ ಉಪಾಸತೆ, ಉಪನತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಉಪಾಸತೆ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ್ದು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಧ್ಯಾನೋಪಾಸನೆಗಳು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಉಪಾಯವ ಕೈಗೂಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಿಷ್ಪನ್ನ ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಹೀಗೆ ಮತ್ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮತ್ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ
ಅನುಷ್ಠಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗವು ಲಭಿಸಿ ಚಿತ್ತ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಸಫಲವಾಗುತ್ತೆ, ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇದು 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಇದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಥೈತದಪ್ಯಶಕ್ತೋऽಸಿ ಕರ್ತುಂ ಮದ್ಯೋಗಮಾಶ್ರಿತಃ ಸರ್ವಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗಂ ತತಃ ಕುರು ಯಥಾತ್ಮವಾನ್. ಆಗಲಿ ಇಂತಹ ಮತ್ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಅಸಮರ್ಥನಾದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ, ಚಿತ್ತಶಾಂತಿ, ಉಪಾಸನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದೇನೋ ಸ್ಥಾಪಿತ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ತಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತಾಯ್ತು. ಪ್ರಥಮತಃ ಅದು ದೊರೆಯದಿದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಯತವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಲೈಫ್, ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗಾಗಿ ಮದರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ತಾನು ಹಿಂದೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಭೇದಗಳನ್ನು ಮೆರೆಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಡುವವರಾಗಿ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಫಲಾದಿ ತ್ಯಾಗ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅದೇನೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಇದು ಮಾಡೋದನ್ನ ನನ್ಗೇನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಡಿ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ. ಫಲದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಇದು ಇಲ್ಲ, ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡು, ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸು. ಫಲತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನೇ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಭಗವಂತ ನೀನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನಲ್ಲ, ನೀನೇ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನಿಂದ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನು ನಿಷ್ಪನ್ನ ಯೋಗಿ ಆಗ್ತೀಯ. ಯಾವಾಗ ನಿಷ್ಪನ್ನ ಯೋಗಿ ಆದಿಯೋ ಆಗ ದೇಹ ಅವಸಾನದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಳಂಬ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮದ್ಯೋಗ ಮಾಶ್ರಿತ, ಮುಕ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಧನೋಪಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನೇನೋ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನಾಗಿ ಅತೇ ತದಪಿ ಅಶಕ್ತೋಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮತ್ಕರ್ಮ ಪರಮನಾಗಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯಗಳಾದ ನನ್ನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪಗಳಾದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಶಕ್ತನಾದ್ರೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಾಯ ಎಂಬ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ. ಯೋಗ ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅದು ಸ್ಥಾಪಿತ. ಸ್ಮಾರಿತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಅಶಕ್ತನಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತತಃ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂದರೆ ಮದ ಆರಾಧನಭೂತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪ್ರೀತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಯಥಾತ್ಮವಾನೇ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಇವು ಎಂಬ ಮನೋಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗ ಕುರು, ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮದ ಫಲತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡು. ಅಂದರೆ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೈ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕಡೆಗೆ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಹೋಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನೇನಯ ಸುಭದಾರಾಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು
ಅಗ್ನೇಯ ನಮಃ ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಹುತಾಶನ ಯದ್ದು ತಂತು ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತುತೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನಿ ಅಶೇಷಾಣಿ ತಪಃ ಕರ್ಮಾತ್ಮಕಾನಿ ವೈ ಯಾನಿ ತೇಷಾಂ ಅಶೇಷಾಣಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮರಣಂ ಪರಂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ 8 ಸಲ ಹೇಳಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವನು. ಸಮರ್ಪಣೆ ಅವನಿಗೇನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬಿಡು. ಈ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಜನಕಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಗಳಾದ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೈವಮೇವ ಪರೇ ಯಜ್ಞಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಕರ್ತೃತ್ವ ಫಲಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ. 3 ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕಿದು. 1 ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ, ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ನಂದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫಲ. ನಾಹಂಕರ್ತ ನೇದಂ ಮಮ ಕರ್ಮ ಫಲಮಪಿ ನ ಮಮ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ 3 ಅನ್ಯಾಯ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಡೂಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಕರ್ಮ, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅವನೇ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಭಗವಂತ ಥ್ರೂ ಮೀ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಅವನೇ ನನ್ನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ, ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗ, ಫಲ ತ್ಯಾಗ, ಈ 3 ಸೇರಿದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ. ಭಗವಾನೇವ ಸ್ವನೀಯಾಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ವಶೇಷದೈಕರಸೇನಾನೇನಾತ್ಮನ ಸ್ವಕೀಯಶ್ಚ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾಂತಃಕರಣೈ ಸ್ವಕೀಯ ಕಲ್ಯಾಣತಮ ದ್ರವ್ಯಮಯ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಾಂಸ್ಪರ್ಶಿಕ ಸಾಂದೃಷ್ಟಿಕ ವ್ಯವಹಾರಿಕಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಭೋಗಾನ್ ಅತಿ ಪ್ರಭೂತಾನ್ ಅತಿ ಪ್ರಿಯತಮಾನ್ ಅತಿ ಸಮಗ್ರಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಗೃತಾನ್ ಅಖಿಲ ಪರಿಜನ ಪರಿಚ್ಛದಾನ್ವಿತಾಯ ಸಸ್ಮೈ ಸ್ವಪ್ರೀತೆಯೇ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ. ಮೊದಲು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾನ್ ಸ್ವಯಮೇವ ಕಾರಿತವಾನ್. ಇದು ವೇದ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಈಗ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂತಾದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸೋದಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮನು ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರತೆಯಿಂದ ಸರ್ವರಲ್ಲೂ ಸಮ ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪದೇಶಿಸಿ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ ವೃದ್ಧನೋ ಶ್ರೀಮಂತನೋ ಚಿಕ್ಕವೋ ದೊಡ್ಡವನೋ ಶುನಿಚೈವ ಶೋಭಾಕೇಚ ಪಂಡಿತ ಸಮದರ್ಶಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಆತ್ಮ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪ. ಏನೋ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರು ಸಮ ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನ, ಇದು ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಭ್ಯಾಸವೋ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಒದಗಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಯಥಾತ್ಮವಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಐಕಾಂತ್ಯವುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡುದು. ಯಥಾತ್ಮವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏಕಾಂತ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಐಕಾಂತ್ಯತೆ ಏನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನಾಂತರಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಥಾತ್ಮವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನು ಔಷಧಿ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರದ ಹಾಗೆ ಅಸಮಂಜಸವಾಗತ್ತೆ. ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತೇನೋ? ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪವಾಗಿ ಮದಾರಾಧನ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥನಾದ್ರೆ
ಮದ್ಯೋಗ ಮಾಶ್ರಿತ ಭವ ಎಂದು ಭವಶಬ್ದವನ್ನ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನವನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಗೀತೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವತ್ತು ಫಲಂ ತೇಷಾಂ ತದ್ಭವತ್ಯಲ್ಪಮೇಧಸಾಂ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನ ಅಲ್ಪ ಮೇಧಸ್ಸುಳ್ಳವರೆಂದು ನಿಂದಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಉಪದೇಶಿಸಿಯಾರೆ? ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮದ್ಯೋಗ ಮಾಶ್ರಿತ, ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ, ಅದು ಮದ್ಯೋಗ, ಇದನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಸಮರ್ಥನಾದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸು ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಹೇಗೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಬಂದಂತ ಭಾಷೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, CM ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯರು. ಅವೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶಕ್ತೋಸಿ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ತೋರಿ ಬರುವ ತ್ವಂ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿರೋಧಗಳಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನಾಗಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಆ ಅಶಕ್ತಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತೆ. ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಾಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸೋದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ. ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಅವಾಗ ಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲ. ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ ಕರ್ಮ ಪರಮೋಭವ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರಿ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ. ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೇನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ, ಆ ಆನಂದ ಕೊಟ್ಟವನವನು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ, ಕಾಫಿ ಬೇಡ ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಒಂದು ಅದಾಗದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಷ್ಟೇ. ಆಹಾ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಿರೋ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತನಾಯ್ತು. ಏನು ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ಇವತ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು. ನೋಡೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ತೆಂಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರ್ಗ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ನಾಲಿಗೆ ಟೇಸ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಯೇ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್, ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಅದು. ಸೊ ಯಾರು ಈ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂತ ತಗೊಂಡವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಬಾರದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಲೂಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿವೇದನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ, ಅದು ಬಾಹ್ಯ ಯಾಗ. ಈ ಕೂತಿರೋದು ಅನುಯಾಗ, ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಅದು ಇದು ಗಮನಿಸೋದೇ ಕೂಡುದು, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆ ರೀತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮದ್ಯೋಗ ಮಾಶ್ರಿತ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಉಪಾಯ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಧನಾಂತರವನ್ನು ಬೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮದ್ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಯುಕ್ತತಮ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗವೇ ಮದ್ಯೋಗ. ತನ್ನ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಉಪಾಸನೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯೋ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಉಪಾಸನೆಯು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಬೇಡ, ಹಾಗೇನೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪೋದು, ವಿಳಂಬವಾಗುವಂತಹದ್ದು.
ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಯಾರು ನಾನು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಆತ್ಮರತನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಕೈವಲ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನ ನಿಂದಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆಯವರು, ನಮಗ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ನಮಗೆ ಶೀಘ್ರ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು, ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದೇ ತಾನೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ. ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯ ನ ಮಮಸ್ಯ. ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ. ನೀನ್ ನನ್ನವನೇ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಉಪಾಸನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಸರ್ವ ಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗವನ್ನ ಸಾಧನವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದವು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅನಂತರ ಮತ್ ಕರ್ಮ ಪರಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಉಚಿತ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಾಧನಾಂತರಗಳು, ಉಪಾಯಾಂತರಗಳು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಉಪಾಯಾಂತರಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ವೇ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯಗಳು ಇದಾಗದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯಾಂತರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿರೋಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಉಚಿತವಲ್ವೇ? ಉಪಾಯಗಳು 2 ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಗುರುಪಾಯವಾದ ಯೋಗ. ಗುರುಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರವಾದದ್ದು, ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಉಪಾಯ ಕಷ್ಟವಾದ್ದು. ಇದು ಯಾವ ಜೀವವೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ವಿಚಾರ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಬೇಕು. ಯೋಗ ಅದು ಹೋಯ್ತು, ನಿಷ್ಫಲವಾಯ್ತು. ಶ್ಲೋಕ ಏನಾಗಿದೆ? ಅನನ್ಯ ಚಿಂತೆ ಎಂತೋ ಮಾಂ ಯಜನ ಪರಿಭಾಸ. ಅನನ್ಯ ಚಿಂತೆ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನ್ಯ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಬಿಡ್ತಿರೇನೋ? ಸಾಧ್ಯನಾ? ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದ್ರೂ ಯೇ ಜನಾ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ. ಯಾರನ್ ಬಿಟ್ಟಿದಾರೋ ಅಂತವ್ರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನನಗೆ. ಅವನು ಬುದ್ಧವಂತ. ಅವನು ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಮಾಡಿದ್ರಾಗುತ್ತೋ? ಯಾವ ಜೀವವು ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂಗವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಎಂದು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದಂ ಎಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಸಂವಾದೇ ಯೋಗೋ ನಾಮ. ಎಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೊಂದು ಪದವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋದು. ಇದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಗುರುಪಾಯ. ಇನ್ನು ಲಘುಪಾಯ, ಇದಕ್ಕೆ ಭರನ್ಯಾಸ, ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಶರಣಾಗತಿ, ಪ್ರಪದನ, ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳು. ಇದು ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಅನುಷ್ಠೇಯ, ಸಕೃದ ಅನುಷ್ಠೇಯ, ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇಂತರ, ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದಂತೆ. ನೀವೇ ನೇರವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸದ್ವಾರಕ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಅದ್ವಾರಕ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಅದ್ವಾರಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನೇ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಸಫಲವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ದಿರೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ನೀವೇನೋ ನಡ್ಸಿರ್ಬೋದು.
ಆದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸದ್ವಾರಕ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ. ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಅದು ಅನುಷ್ಠೇಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂಗವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನೇ ತನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಶೋಕಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಹತ ಸ್ವಭಾವ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢಚೇತಾ ಯತ್ಸೇಯಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಗುರು, ನನ್ನ ತಾತ, ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸಂಬಂಧದವರೇನೆ, ದಾಯಾದಿಗಳು. ಈಗ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಕೈಯೆಲ್ಲ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾಂಡೀವ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ಲಿ, ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇದು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ದ ಮೊದಲು. ಯಾಕೆ? ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನವರು, ನಾನ್ ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ. ಕಡೆ ಮುಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ ಮಾತಿದು. ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಭಗವಂತ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಹತ ಸ್ವಭಾವ, ಪುರುಷರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವ ದೀರ್ಘ, ಆಕಾರ ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಸ್ವಭಾವ. ಪೃಚ್ಛಾಮಿತ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢಚೇತಾ, 2ನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. 3ನೇದು ಯತ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ, 3ನೇ ಲೈನಲ್ಲೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. 4ನೇದು ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಪುರುಷರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯಾತೇಹಂ ಶಾದಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಂ ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದು ನನಗೆ, ಶರೀರಕ್ಕೋ ಆತ್ಮಕ್ಕೋ ಎರಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿತ ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸು. ಉಡಲ್ ಉಯಿರು, ಉಡಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ಉಯಿರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ, ಎರಡು ನಿನ್ನದೆ. ನೀನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನೀನ್ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಇಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇದು ನೋಡಿ. ನಾವೇ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಭಗವಂತ, ನಾನ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನೋ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾನಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸೇರಿದವನು ಇವಾಗ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಸದ್ಗುರು ಅಂತ ಇದಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಯಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್? ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏಕಾಂತತೆ ಏನೋ ಕಾಗಲತ್ತ? ಏಕಾಕಿ ನಾನು ಜಗದಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವರವರವರದ್ದು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದವರು, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸಲಿನೂ ಕೂಡ ಅದು ಅನ್ಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನೀವು ನಾರಾಯಣ ಅಂತೀರೋ ಇಲ್ಲ ದೇವತೆಯೋ ಮತ್ತೊಂದು, ನಾ ಮರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಗಿಡದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇಲ್ದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಲೋನ್. ಲೋನ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ನನಗೆ ಅಂದು ಬಂದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸೋಲ್ಲ, ನಮಗ್ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ನಾವು ಒಂಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ, ಹೋಗ್ಲಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ರು, ಏನೋ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಯೋಗ, ಇಲ್ಲ ಪತಿಯೋ ಪತ್ನಿಯೋ ವಿಯೋಗ, ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಮಾತೆ ಬರಬಾರ್ದು. ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗಿರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವಿರೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಡಿಕ್ಷನರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ ಜೊತೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರೇನು, ಹೆಂಡ್ತಿನೋ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೋ ಇವರೋ ಯಾರು ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ನಮ್ ಜೊತೆ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ.
ಒಡೆಯೊಳಗೆ ಒಡೆಯ ಎನ್ನುವನೇವನು, ನಡೆಯುವೇನು ನಡೆಸಿದಂತವನು, ನಾ ಬಿದ್ದೆ ಎಂದಾಗ ಬಂದೆತ್ತಿ ಕಣ್ಣೊರೆಸಿ ನಗಿಸಿದವನವನು, ನನ್ನ ಜೀವನವ ರಥದ ವಿಜಯದ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವನು ಜಯಕ್ಕೆ, ಒಡಲೆಂಬ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಒಡೆಯ ಎನ್ನುವನಿಹನು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಅರಿವು ನಮಗ್ ಸದಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಒಂಟಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ, ಈ ಭಾವ ಬರಲೇಬಾರದು. ಅರ್ಜುನನೇ ತನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಶೋಕಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ್ದು. ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ ಶರಣಾಗತಿನೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಯಾವ್ದಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಶೆಕೆ ಆಗಿದೆ, AC ಬರ್ಬೇಕು ಮನೆಗೆ, ಸರಿ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಶರಣಾಗತಿ. ನಮ್ಮನೆಗೆ AC ಬರ್ಲಿ, ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಆಗಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೋಕ್ಷಿಕಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಸಲಿ. ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪುನಃ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣಿದಾಯ ಗಾಯಂ ಪ್ರಸಾದಯತ್ವಾ ಮಹಮೀಹಮೇಢ್ಯಂ ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಖೇವ ಸಖ್ಯೋ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಾರ್ಹಸಿ ದೇವ ಸೋಢಂ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ, ಅದರ ಅರ್ಥ. ರಾಮಾನುಜರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ 3 ಶ್ಲೋಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಂಗೇನೆ ತೆಗೆದು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇತಿ ಶ್ಲೋಕ ತ್ರಯೋದಿತ ಜ್ಞಾನಿನಂ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ವ ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತೈಕ ಸ್ವಭಾವಂ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ವ. ಏನು ಮಾತುಗಳು, ನೇರವಾದ ಸಂವಾದ. ಅಪರಾಧ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೇಪಿ ಯಾಂತಿ ಪರಾಂಗತಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂದಿರೋದು. ಪ್ರಾಪ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಲಘುಪಾಯ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲೂ, ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲೂ, ಭಗವತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅದು ಶರಣಾಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ. ಒಂದೊಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಶರಣಾಗತಿ ಇದೆ. ಗುರುಪಾಯವೋ ಶಕ್ತರಾದ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಯಾವುದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಅನುಷ್ಠಾನ, ಅಂಗನ್ಯಾಸ, ಕರನ್ಯಾಸ, ಆಸನ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರ ಪಂಚಮ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವ ವರ್ಣದವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಲಘುಪಾಯ, ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡೋದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಏನು, ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಏನೋ 4 ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು. ನೀವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಅದ್ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕದು? ಹಾಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ಉಪಾಯಾಂತರಗಳು ಬೋಧಿತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಪರಮ ಪುರುಷನಲ್ಲಿಯೇ ಸಕ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಸಕ್ತರಾಗೋದು. ಆಸಕ್ತ ಅಂದ್ರೇನು? ಸದಾ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಸಕ್ತಿ. ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆನೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಇದಂ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಇದಮುಕ್ತಂ ಮಾಯಾನಗ ಗುಹ್ಯಂ ಗುಹ್ಯತರಂ ಗುಹ್ಯತಮಂ. ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ, ಸುಮ್ನೆ ನನ್ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ, ಅದು ಆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ಅವಮಾನ. ಯಾರ ಆಸಕ್ತಿನೋ ಅವರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದೆ. ಯಾಕೆ? ಹೇ ಮರ್ತ್ಯ ಪರಮಿತಂ ಶೃಣುತವು ಕ್ಷಾಮಿ ಸಂಖ್ಯೇಪದ ಮರ್ತ್ಯ
ಲೋಕದ ಜನರು ಅವ್ರು ಹೆಂಗಾರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲು ಪಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದವರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಪರಮ ಪುರುಷನಲ್ಲೇ ಸಕ್ತನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅವನು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನ ಮಾತುಗಳೇ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಭಗವತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಶುಚಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಮೈವಾಜ್ಞಾ ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಉಲ್ಲಂಘ್ಯತೆ ನರಃ ಆಜ್ಞಾಚ್ಛೇದಿ ಮಮ ದ್ರೋಹಿ ಮದ್ಭಕ್ತೋಪಿ ನ ವೈಷ್ಣವ. ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ್ರೂ ಅವನು ವೈಷ್ಣವನೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವನು. ಅದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆಚಾರ ಪ್ರಥಮೋ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಪ್ರಭುರಚ್ಯುತ. ಆಚಾರಗಳು, ಸದಾಚಾರ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಆ ರೀತಿ ಬಾಳಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಏನು ಕಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಈ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದು 11 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪರಮ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಸಕ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಬಹುಕೃಪೆಯ ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅವ್ಯವಹಿತ ಉಪಾಯಗಳು ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸ್ಕೊಡುದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವಾತ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನಿಂದಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಅದನ್ನೇ ಅನುಷ್ಠಿಸು ಎಂದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳಿ ಸ್ವವಾಕ್ಯ ವಿರೋಧವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮಾತನ್ನ ನಂಬೇಕು? ಕರ್ಮಯೋಗವು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಜನಕ ಎಂದೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆಯೇ ಹೊರತು ಕರ್ಮಯೋಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಸಾಧನ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 230 2ನೇ ಪುಟ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು. ಕಷಾಯೇ ಕರ್ಮ ಬಿಹ್ಪಕ್ವೆ ತಥೋ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ ತಪೋ ವಿದ್ಯಾ ಚ ವಿಪ್ರಸ್ಯ ನಿಶ್ಚೇಯಸಕರಾಮುಭೌ ತಪಸಾ ಕಲ್ಮಷಂ ಹಂತಿ ವಿದ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನಮಶ್ನುತೆ. ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಮಾತಿದು. ಶುದ್ಧ ಭಾವಿಂಗತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಾದ್ವೇದ್ವಿ ಜನಾರ್ದನಂ. ಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವ. ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ತಪಸಾ ಅನಾಶಕೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ವಿವಿಧಿಶಂತಿ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತು 6:4-22. ಕಷಾಯ ಪಂಕ್ತಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜ್ಞಾನಂತು ಪರಮಾಗತಿ ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪ ಅನುದತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಈಗ ತಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಅವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪಂ ಅಪನುದತಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತೆ ರಕ್ಷಿತ. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ವಕೃತವಾಗಿ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧಾಂಜನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಎಂದಿಗೂ ಅವ್ಯವಹಿತ ಉಪಾಯ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಹಂ ವೇದೈರ್ನ ತಪಸ ಎಂಬ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಕರ್ಮಾಪಿ ನ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನ ಸಮುಚಿತಂ ವಾ ಮುಕ್ತಿ ಹೇತುವು. ಬರೀ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಸಹಗತವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಉಪಾಯ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಪಂಡಿತರು ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವ್ದೋ ಕಾಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಓದಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಕರ್ಮಯೋಗ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಇವುಗಳು ಅದು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಕರ್ಮವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಕೆಲಸ, ಅದು ಗೃಹಗತ್ಯವೋ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸವೋ ಮನೆ ಕೆಲಸವೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ.
ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನದು ಹೋಗಿ ವೈರಾಗ್ಯೇನ ಗೃಹ್ಯತೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಮಯ ಆಗ್ಲೇ 5:30 ಆಗೋಯ್ತು, ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ನ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಇದರ ಭಾಷ್ಯ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಭುಜದ್ವನ್ನಂ ತುಂಗುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಮಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾದಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.